ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੋਲਚੀ ਬਣਿਆ। ਰੱਬ ਹੀ ਬਚਾਵੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो UN जनरल असैंबली का सैशन शुरू हो चुका है जी। इमरान खान साहब भी पिछले 2-3 दिन तो न्यूयॉर्क की धरती ते ने बाईलैटरल उन्होंने मीटिंग्स भी की हैं और ट्रंप के नाल भी उन्होंने मुलाकात हो गई, जिस तो ये होप सी कि कुछ ना कुछ निकलेगा। पर हालांकि ह्यूस्टन ने ही ट्रेंड सैट कर दिता सी कि इन्हां तिलां च तेल नहीं है। फिर भी जिन्हों कहते हैं भी होपिंग अगेंस्ट होप इज द फॉली ऑफ ह्यूमन नेचर। एक है मूर्खता भी है, लेकिन साडे पंजाबी च भी कहते हैं कि आस है तो संसार है। हमेशा होप ही तुहानूं सरवाइव भी करवाती है। पर मैं समझदा भी सियासत दे विच तुहाडा एक पार्ट जरूर, जिसनूं मैं अक्सर एक अंग्रेजी का फ्रेज आया तो पता नहीं कित्थों है, लेकिन वह मैनूं हमेशा ही मैं इहनूं कोट करना पसंद करदा है, जिहड़ा है कि भी वंस यू फूल मी शेम ऑन यू, ट्वाइस यू फूल मी शेम ऑन मी। कि जे तुसीं एक बार मैनूं उल्लू बनाया तो तुहानूं शर्म आउणी चाहीदी, क्योंकि मैं तुहाडे ते इतबार कीता। बिल्कुल। पर जे तुसी दोबारा मैं तुहाडे हत्थां च उल्लू बणिया तो फिर मैनूं शर्म आउणी चाहीदी है कि मैं जिहड़ा तुहानूं गलत पढ़िया और तुहाडा मैं ठीक मुलांकन नहीं कीता। बिल्कुल। और मैं समझदा भी सियासत दे विच तां तुसी एक बार भी उल्लू ना बनो। तुहाडा जिहड़ा यतन है, तुहाडी कोशिश है, वो तां यही होनी चाहिदी है कि भी तुसी हर स्टैप बोच के लो, समझदारी दे नाल लो और इस सारे नूं तुसीं उसे कॉन्टैक्स्ट दे विच देखो। दुश्मन नूं ईवन वार करन तो पहला तुहानूं पता होए कि भाई इसे लई जदों असीं कहंदे हैं वसाघात लफज इसे लई आंदा है, कदे भी जिहड़ा तुहाडे नेड़े हुंदा है वो तुहानूं बैक छुरा मारदा है और यही वसाघात हुंदा है। बिल्कुल। हुण सियासत दे विच जे असीं देखीए, इमरान खान साहब वाल सारा 22 करोड़ आवाम तां देख ही रहा है। 8 मिलियन ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 51 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਪਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ इस गल वाल जो शाम को वापस मुड़ना तो बच्चे जोड़े ने झोले वाल देखते सी कि भी की लैके आया। और उहदे चों जो एक एक चीज़ निकलती सी तो कोई फिर निराश होकर बह जाता सी भी मैं ये क्या सी, मेरे लिए ये खिडौना लैके आना है भी, ये तो जिहड़ा कोई लिया नहीं है। हुण असीं ये देखते हैं भी जो नज़र आ रहा है इन्हां 4 दिनां दे विच, उस तो ये लगता है कि भी मायूसी तो बिना कुछ नहीं निकलेगा। 8 मिलियन लोगों के, क्योंकि अज मैं भी, हालांकि मैं ऑप्टीमिस्ट हाँ सुभा करके, पर मैं जिहड़ा कई बारी शक दे नाल भी कुछ चीज़ां नूं पोलिटिकल डिवेलपमेंट्स नूं देखदा है। मैनूं ये हालांकि ट्रंप दे बिहेवियर तो तां ये गल लग गई सी ह्यूस्टन तो ही लैके कि भी उन्हें अपने जिहड़ी ओपनिंग उन्हां दी करनी है जदों UN जनरल असैंबली दी, उहदे च उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं करना। ये इस मोदी हौडी तो क्लीयर हो गया सी। इमरान खान नाल गलबात तो बाद होर भी क्लीयर हो गया सी कि भी इन्हें कोई हथ पल्ला नहीं फड़ाया, एवें जिहड़ा वो हासे ठट्ठे दे विच गल गुजार रहे। पर UN सैक्रटरी जनरल, क्योंकि जदों ये कश्मीर दे विच आर्टिकल 370 नूं एब्रोगेट करन दी गल हुई, UN सिक्योरिटी कौंसल दी मीटिंग हुई क्लोज डोर, UN सैक्रटरी जनरल दा स्पोक्सपर्सन भावें गोलमोल जबान दे विच ही कश्मीर का जिक्र कर रहे सी, लेकिन जिक्र कर रहे सी। हुण अज जदों UN सैक्रटरी जनरल ने अपनी ओपनिंग रिमार्क दिता तो उहदे च उन्हें कश्मीर लफज तक मैंशन नहीं किया। हुण जिहड़ा इस सारे दे विच वो बाकी जिहड़े ट्रबल स्पॉट ने उन्हां दा वो जिक्र कर रहे
ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਨਸੈਟਲਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਸੀਰੀਆ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਰੀਅਨ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਡਾਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ UN ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਐਡਰੈਸ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਚੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਟਰੰਪ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਔਰ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਕੋਨਮੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਸਟਰੋਂਗ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਸਾਈਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਡਲੀ ਅਟੈਂਡਡ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ, ਆਪਣੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਮਰੀਆ ਲੋਧੀ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕਸੂਰੀ ਵੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਜਰਡ ਸੀ, ਨੱਪਿਆ ਤੁਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤਰਲੇ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੋਗਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਵਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਥੇ 40% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਰਯਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਘਟ ਗਈ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕੁਫਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੀ ਰੱਸੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਬਾਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਾਂਗਰਸ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ,
ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਿਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਊਬਨ ਮਿਸਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸੀ ਕਿਊਬਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਯਾਰਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟਿਪਡ ਮਿਸਲਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਊਬਾ 'ਚ ਉਤਾਰ ਲਈਆਂ ਕੈਨੇਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 60ਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਰੈੱਡ ਬਟਨ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੋ ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਲ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਊਬਨ ਮਿਸਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਰਮਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈਬਾਲ ਟੂ ਆਈਬਾਲ ਫੌਜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਊਬਾ 'ਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯੂਐਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਸਨਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹਨੇ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇ ਨੱਥ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨੱਥ ਕਢਾ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਵੱਢਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਟਾਫਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰਪੀਅਨ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਇਵੇਂ ਡੱਕੇ ਹੁੰਦੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਡੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਫੌਜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦੈਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਟਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਔਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਹੋਏ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਂਸ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਔਰ देयर इज गोइंग टू बी अ ब्लड बाथ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ OIC ਦੀ ਸਮਿਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੇਸ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਅਗੇਨ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯੋਰ ਐਕਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁੱਡ ਮੈਚ ਯੋਰ ਵਰਡਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ
ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਲਾਈਕ ਹੋਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। 27 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਔਰ ਅੱਜ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉਸ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਇਹ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਜੇ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 12 15 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਕੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਇਸ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਇਸ UN ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਨਸਾਨੀ ਖੂਨ, 80 ਲੱਖ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸੌਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਕਾ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਨੇ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ वन टाइम डोनेट कर सकते हो, मंथली डोनेट भी कर सकते हो। तुसी TV 84 के नाम से चैक बना के सानू मेल भी कर सकते हो साडे इस पते ते 36-01 37 एवेन्यू लॉन्ग आइलैंड सिटी न्यूयॉर्क 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।